જય ગિરનારી, હર હર મહાદેવ। ભવતારે ભવનાથના બીજા એપિસોડમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। મિત્રો, આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે 11 જાન્યુઆરી થી 15 જાન્યુઆરી સુધી મહાશિવરાત્રીનો મહામેળો યોજાનાર છે અને જે આ વર્ષે સરકાર દ્વારા મહાશિવરાત્રીના મેળાને મિની કુંભ 2026 તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં આજે આપણે જાણીશું કે એસપી અને ડીવાયએસપી સર જે સ્થળ વિઝિટ પર છે, આવો નિહાળીએ આ સ્થળ વિઝિટના દ્રશ્યો। તો દર્શક મિત્રો, આપણે જાણ્યું કે કઈ રીતે અત્યારે એસપી સર અને ડીવાયએસપી સર દ્વારા ભવનાથ સ્થળની વિઝિટ કરાઈ અને જરૂરી સૂચનો અપાયા છે અને ઘણી ખરી તૈયારીઓ કરાવાઈ રહી છે। સાથે સાથે આપ સૌને જણાવી દઈએ, આપ સૌને આ દ્રશ્યો આપ સૌ નિહાળી શકો છો કે કઈ રીતે જે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો છે એ દર વર્ષે ભવનાથ મંદિરની પાછળની તરફ યોજાય છે। એ કાર્યક્રમો આ વર્ષે છે એ અહીંયા જિલ્લા પંચાયત ગ્રાઉન્ડ પર યોજાનાર છે, જેની પૂરજોશમાં તૈયારીઓ ચાલી રહી છે, કારણ કે આ મેળો છે ભવ્યાતિ ભવ્ય શિવ સાથેના મિલનનો મેળો। કારણ કે આ મેળો છે મિની કુંભ 2026 અને મિની કુંભ 2026માં સરકારશ્રી તરફથી ખૂબ જ મજાની જોરશોરમાં તૈયારીઓ થઈ રહી છે, જેમાં નામી કલાકારોનું આગમન થવાનું છે જૂનાગઢના આંગણે અને સાથે સાથે ભવનાથના આ રોડ પર અને દરેક જગ્યાએ ઠેર ઠેર જે સરકારશ્રી દ્વારા જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા ખૂબ સુંદર મજાની કામગીરી થઈ રહી છે। તો આવો નિહાળીએ મહાશિવરાત્રી મેળાની પૂરજોશમાં થઈ રહેલી તૈયારીઓ, જે તૈયારીઓને અત્યારે આખરી અંતિમ ઓપ આપી રહ્યા છે। આવો નિહાળીએ।
हर कलास रहंदा भोलेनाथ जी। शंभो तरमिया जो तार दसिव जी, पापियां जो मारदा जी, पापियां जो मारदा। बड़ा ही दयाल मेरा भोले अमली। डम डम बजतो जाए रे हो महादेवा। सर से तेरे बहती गंगा, काम मेरा हो जाता चंगा। नाम तेरा जब लेता ता ता महादेवा। शंभो जय शंकर। मापिया दे करे वो गौरा मेला च रैंदी जी, मेला च रैंदी। बिच समसाना रैंदा भोलेनाथ जी। मापिया दे करे वो गौरा मेला च रैंदी जी, मेला च रैंदी। बिच समसाना रैंदा भोलेनाथ जी। काले या कुंडला वाला मेरा बड़े बाबा, किन्नर कैलासा तेरा डेरा जी। सर पे तेरे वो गंगा मैया विराजे, मुकुट पे चंदा मामा जी। पंग जे पींदा वो शिव जी, तूने रमांदा जी, तूने रमांदा। बड़ा ही तपारी मेरा भोले अमली। पंग जे पींदा वो शिव जी, तूने रमांदा जी, तूने रमांदा। बड़ा तपारी ओ मेरा भोले अमली। ओ तेरा भोला है भंडारी, करता नंदी की सवारी। भोलेनाथ रे ओ शंकर नाथ रे। ओ मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी। शंभुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे। गौरा भांग रगड़ के बोली, तेरे साथ है भूतों की टोली। मेरे नाथ रे वो शंभुनाथ रे। ओ भोले बाबा जी दर तेरे मैं आया जी। झोली खाली लाया जी, खाली झोली भर लो जी। काले या सरपा बाड़ा मेरा भोले बाबा, शिखर कैलासा बिच रहंदा जी। नर मारे 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 नारे नाना, नर नारे नारे नाना, नर नारे नारे नारे, नर नारे नाना, नर नारे नारे नाना, नर नारे।
सारी उम्र तेरी सेवा करूंगी, सारी उम्र तेरी सेवा करूंगी, बनकर तेरी दासी। शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुनकर जी कान्हा जी आए, कान्हा जी आए संग राधा भी आए। डमरू को सुनकर जी कान्हा जी आए, कान्हा जी आए संग राधा भी आए। वहाँ सखियों का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश। 11 તારીખે આપણે શિવરાત્રીનો મેળો ચાલુ થઈ રહ્યો છે, તો તંત્રની આજે જૂનાગઢના તંત્ર મહાનગરપાલિકા, પોલીસને બધા અધિકારીઓ, પોલીસની સુરક્ષા, જીઈબીની સુરક્ષા, બધી રીતે પોતપોતાના કાર્યક્રમની અંદર યોગ્ય પોતપોતાનું કાર્ય કરે છે. અને આ વખતનો મેળો જૂનાગઢનો કહેવાય છે કે મોટામાં મોટો મેળો થશે. અને તંત્ર દ્વારા આ વખતે બધા યાત્રિકો માટે તેને પદયાત્રા કરવાનું જ આયોજન કરેલું છે, જેથી કરીને કોઈ પણ પ્રકારની અવ્યવસ્થા ન થાય એના માટે થઈને તંત્રનો, જૂનાગઢ પોલીસ તંત્રનો, મહાનગરપાલિકાનો અને દરેક જે લોકો બધા આ મેળાને સક્સેસ સારી રીતે બનાવવા માટે તેને જેટલા તંત્રો લાગ્યા છે એનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. આભાર. जिसने भी शिव जी का मन से, उसे भोले शंकर ने अपना बनाया। खुले उस पे सब द्वार शिव की दया के, जो श्रद्धा से भोले के मंदिर में आया। हर 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 महादेव की जय हो, शंकर शिव कैलाशपति की जय हो। चलो शिव शंकर के मंदिर में भक्तों, चलो शिव शंकर के मंदिर में भक्तों, शिव जी के चरणों में सर को झुकाएं, करें अपने तन मन को गंगा सा पावन, करें अपने तन मन को गंगा सा पावन। जपे नाम शिव का भजन इनके गाएं, चलो शिव शंकर के मंदिर में भक्तों, हर हर महादेव की जय हो, हर हर महादेव की जय हो, हर हर महादेव की जय हो, हर हर महादेव की। महावद नोमथी महावद तेरस दरमियान એટલે કે તારીખ 11 થી 15મી દરમિયાન આ ગિરનારની ગોદમાં આ સંત શુરા અને સાવજની
આ ભૂમિ પર મહાશિવરાત્રિના પર્વનું એક ભવ્ય આયોજન થવા જઈ રહ્યું છે. આ આયોજનના ભાગરૂપે આજે વ્યવસ્થાની બેઠક પણ થઈ ગઈ અને આ જે મહાશિવરાત્રિ પર્વ છે એ સમગ્ર વિશ્વમાં એક મિની કુંભ તરીકે ઉજવાઈ રહ્યો છે. ત્યારે ભક્તિના આ જે પર્વ છે એમાં હું સમગ્ર જનતાને આહ્વાન કરું છું કે આપ સૌ ખૂબ મોટી સંખ્યામાં આ ભવનાથ મહાદેવના દર્શને આવો અને આ ભવનાથના મેળામાં, આ મહાશિવરાત્રિના મેળામાં આપ સૌ જોડાય એવી મારી આપ સૌને વિનંતી છે. તારીખ 11 ફેબ્રુઆરીથી 15 ફેબ્રુઆરી સુધી મિની કુંભનું આયોજન ગુજરાત સરકાર દ્વારા ખૂબ ભવ્ય રીતે ભવનાથની તળેટીમાં કરવામાં આવ્યું છે. ખાસ કરીને સંતોની ભૂમિ છે. આ ભૂમિની અંદર જ્યારે મિની કુંભ થતો હોય ત્યારે તમામ ધર્મપ્રેમી જનતાને આહ્વાન કરું છું કે આમની અંદર ભક્તિમયના વાતાવરણની અંદર રંગે રંગાવવા માટે આપણે બધાએ સાથે મળીને ભવનાથ મેળાની અંદર આપણે બધાએ જોડાવવું જોઈએ. ખાસ કરીને સંતોની ભૂમિ છે, આ ભજનની ભૂમિ છે, આ ભક્તિની ભૂમિ છે. એ ભૂમિની અંદર સૌ લોકો સાથે મળી અને શિવરાતના મેળાની અંદર જે રીતે મેળો ઉત્સવ ઉજવાય છે એ પ્રકારે ભક્તિમય વાતાવરણ સૌ સાથે મળીને જોડાવ તમામ ધર્મપ્રેમી જનતાને આહ્વાન કરું. તો દર્શક મિત્રો, આપણે નિહાળ્યું કે કઈ રીતે અત્યારે મેળાની પૂર જોશમાં તૈયારીઓ થઈ રહી છે અને આ મહાશિવરાત્રિના મેળાને ખરેખર એટલે કે ભવ્યાથી ભવ્ય બનાવવાની સરકારશ્રી દ્વારા તૈયારીઓ થઈ રહી છે. આ સાથે જ આપ સૌ જાણો છો કે જ્યારે ભવનાથ તીર્થ ક્ષેત્રમાં આપનું સ્વાગત થાય છે, આગમન થાય છે, ત્યારથી જ મહાશિવરાત્રિ મેળાના 4 દિવસ દરમિયાન હરિહરના નાદ આપણને ઠેર ઠેર સાંભળવા મળતા હોય છે અને એ છે અન્ન ક્ષેત્રના લીધે. તો ભાઈ આ મેળો છે એ ભજન, ભોજન અને ભક્તિનો છે ત્રિવેણી સંગમ. તો સૌથી પહેલા ભોજનની આપણે વાત કરીએ તો આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે અન્ન ક્ષેત્રમાં લાખો ભાવિકો પ્રસાદ લેશે. તો આવો જાણીએ કે આ અન્ન ક્ષેત્રની તૈયારીઓ કેવી ચાલી રહી છે. शिव है जिनके संगी साथी, उन्हें न विपदा कभी सताती. शिव भक्तन का पकड़े हाथ, शिव संतन के सदा ही साथ. शिव ने है ब्रह्मांड रचाया, तीनों लोक है शिव की माया. जिन पे शिव જય ગિરનારી, નમો નારાયણ. હું મહેશગીરી બાપુ, ગિરનારી અન્ન ક્ષેત્ર ગુરુ દત્તાત્રેય સંસ્થાન એના વતી આપ સૌને નમો નારાયણ કરું છું. આ વખતે મહાશિવરાત્રિનો મેળો ખૂબ ભવ્ય અને દિવ્ય થવા જઈ રહ્યો છે ત્યારે હોઈ શકે કે આ મેળામાં ભક્તો અને જનતાનો ખૂબ ઘસારો હોઈ શકે. તો ગિરનાર તળેટીના અંદર વસતા આજે જગ્યાધારીઓ કે નાના ઝૂંપડીવાળા કે નાની જગ્યાઓ હોય, ઘસારો વધી જવાના લીધે કદાચ એવું બને કે આપણા ત્યાં જે આવેલા ભક્તો છે, જનતા છે, એને પ્રસાદ આપવામાં કોઈ ઉણપ ના રહે. તો હું બધા જ જગ્યાધારીઓ જેટલા છે એ બધા ઝૂંપડીવાળા નાના નાના સાધુઓને બધાને અપીલ કરવા માગું છું કે આપણા ગિરનારમાંથી કોઈ પણ ભક્ત ભૂખ્યો ન જાય એ આપ ધ્યાન રાખવું. આપ સૌને કંઈ સામાનની, કરિયાણાની ને કંઈ જરૂરિયાત હોય તો અહીંયા જે ગિરનારી અન્ન ક્ષેત્ર છે ત્યાં ઓફિસ છે, ત્યાં સમીરભાઈ, સાગરભાઈ એ હશે, અથવા તો ભૂતનાથ મહાદેવમાં હિમાંશુભાઈ હશે ઓફિસમાં. ત્યાં જજો અને જે સામાન જોઈએ આપને નાની નાની જગ્યાઓમાં એ સામાન ત્યાં લખાવી દેજો. આપના ત્યાં એ સામાન પહોંચતું કરવાની પ્રયત્નો પૂરા કરશું. પણ આપણા ગિરનારમાંથી કોઈ પણ ભક્ત ભૂખ્યો ન જાય એનું ધ્યાન રાખજો. આ મેળો એક દિવ્ય થાય એના માટે હું આપ સૌને અપીલ કરું છું ને બધા આનંદથી આ મેળો માણશું. જય ગિરનારી, દત્ત ભગવાનની જય, ભવનાથ વસ્ત્રાપતેશ્વર મહાદેવની જય. भस्मर मैया पार्वती वल्लभ, शिव फलदायक शिव है दुर्लभ. महाकौतुकी है शिव शंकर, शूलधारी शिव अभयंकर. शिव की रचना धरती अंबर, देवों के स्वामी शिव है दिगंबर. काल दहन शिव रुंडन भूषित, होने न देते धर्म को दूषित. दुर्गापति शिव गिरिजानाथ, देते हैं सुखों की प्रभात. सृष्टि करता त्रिपुर घाती, शिव की महिमा कहीं न जाती. दिव्य तेज के रवि है शंकर, पूजे हम सब तभी है शंकर. शिव सम और
शिव की भक्ति है कल्याणी। कहते मुनिवर गुणी स्थाने, शिव की बातें शिव ही जाने। बदियों का शिव पिए हलाल, नेकी का रस बांटते हर पल। सबके मनोरथ सिद्ध कर देते, सबकी चिंता शिव हर लेते। बम भोला अवधूत स्वरूपा। અમારે તૈયારીમાં ખવડાવવા પીવડાવવાની તૈયારી અમારી છે. દબેલો ખર્ચો થાય એમાં અમે પાછા હટતા નથી. એમાં અમને કાંઈ વાંધો નથી. જમણવામાં ખીચડી હોય, રોટલી હોય, ગાંઠિયા હોય, શીરો હોય, પછી શાક હોય, એવું જે કાંઈ ભગવાને આપ્યું હોય આનાથી વધારે હોય ઓછું ના હોય. પછી સવારના અમે 24 કલાક અહીંયા ચાલુ રાખીએ. 24 કલાક. રાતે 25 જણા 50 જણા આવી જાય તો એ અમારું રાંધેલું પડ્યું હોય. કારણ કે માણસો થાકીને આવ્યો અમે સેવા કરવા આવ્યા, એટલે કોઈ માણસ ભીખો ના રહેવો જોઈએ. એટલે અમારો રાંધેલું હોય. પછી સવારમાં 4 વાગ્યામાં અમે અહીંથી સાંજ નાસ્તો ચાલુ કરી દઈએ. એટલે ગાંઠિયા અને ચા પાણી પીતા જાય. એ અમારા સેવકો છે 4 વાગ્યામાં ઉઠી જાય અને એ બધી સેવા છે 10 વાગ્યા સુધી આપે. 10 વાગ્યા તો અમારું રસોડું તૈયાર થઈ જાય. એ થઈ જાય પછી રાતના આખી રાત સુધી રાંધેલું પડ્યું જ હોય. કોઈ માણસ ભૂખો રહેવો ના જોઈએ. कल्पतरु पुण्य आत्मा, प्रेम सुधा शिवना। हितकारक संजीवनी, शिव चिंतन अविराम। पतित पावन जैसे मधु, शिव रसना के बोल। भक्ति के हंसा ही चुगे, मोती ये अनमोल। जैसे तनित सुहागा, सोने को चमकाए। शिव सुमिरन से आत्मा अद्भुत निखरी जाए। जैसे चंदन वृक्ष को डसते नहीं है ना, शिव भक्तों के चोले को कभी लगे ना दाग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दयानिधि भूतेश्वर, शिव है चतुर सुजान। कण कण भीतर है बसे, नीलकंठ भगवान। चंद्रचूड़ त्रिनेत्रा, उमापति विश्वेश। शरणागत के ये सदा काटे सकल कलेश। शिव द्वारे प्रपंच का चल नहीं सकता खेल। आग और पानी का जैसे होता नहीं है मेल। भय भंजना नटराज है, डमरू वाले नाथ। शिव का वंदन जो। મગનભાઈ બચુભાઈ સાવલિયા, ગામ મારું જોશીપુરા. હું આ ગોવિંદાચાર્ય બાપુનું અંશત્ર અને 60 વર્ષથી આ જગ્યા માથે હલાવીએ છીએ. અહીં નાત જાત ભેદભાવ કોઈ પણ રાખવામાં આવતો નથી. અહીંયા કોઈ પાસેથી 1 રૂપિયો દાન પેટી નથી કે કોઈ લેવાનો નથી આવતો. આ નિઃસ્વાર્થ ભાવે આપણે આત્માનું કલ્યાણ માટે કરીએ છીએ. ને આ ક્ષેત્ર એવું છે કે પરિક્રમા ને શિવરાત્રિમાં, પરિક્રમા 4 દિવસ ને શિવરાત્રિમાં 5 દિવસ. 5 દિવસ અલગ અલગ ભોજન જમાડવાનું અમારે. પહેલે દી હોય તો ફાડા લાપસી હોય, બીજે દી હોય તો મોહનથાળ હોય, ત્રીજે દી ગાજરનો હલવો ને એવું કરીએ, ચોથે દી કાજુ મેસૂબ કરીએ, 5મે દી મહાપ્રસાદ બનાવીએ ને 17 થી 18 જાતનું ફરાર હોય છે. આ ક્ષેત્રની અંદર અમને એવું લાગે કે ભગવાનને જમાડીએ, દત્ત ભગવાન હાજરો હાજર જમવા આવે છે એટલું અમને ભાસ થાય છે. અમારા ઉતારામાં પર ડે 20,000 માણસો જમે અને કાયમ અલગ અલગ જમાડવાના. એવું નહીં કે આજે આ મીઠાઈ હોય તો કાલે એની મીઠાઈ રાખવાની. કાયમ અલગ અલગ મીઠાઈ બનાવવાની. આવું બધું હાલે રાખે. રાત આખી ભજીયા હોય
દિવસ આખો જમણવો હોય, સવારે ચાના ગાંઠિયા ને મરચા 5 વાગ્યાથી 9 વાગ્યા સુધી. उसने ही जगत बनाया है, कण कण में वही समाया है. उसने ही जगत बनाया है, कण कण में वही समाया है. दुख भी सुख सा ही बीतेगा, सिर पर जब शिव की छाया है. बोलो हर 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 महादेव, हर मुश्किल को आसान करो. शिव शंकर का गुणगान करो. ओम नमः शिवाय, 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 शिवा ओम नमः शिवाय, शिवा ओम नमः शिवाय, शिवा. ओम नमः शिवाय. જય ગિરનારી, નમો નારાયણ, જય ભવનાથ. આજથી મારા ગુરુદેવ હયાત હતા 2021 સુધી. ત્યારે એની પહેલાંના વર્ષે 2020માં મિની કુંભ લાવ્યા હતા. ત્યાર પછી આ વર્ષે એક મિની કુંભનું આયોજન કર્યું છે. ભવ્ય આયોજન છે. તંત્ર, સરકારશ્રી અને બધાયનો સહયોગથી આ કાર્ય થઈ રહ્યું છે. સાધુ સંતોનો પણ સહયોગ છે. અને અમુક ક્ષતિ રહેતી હોય તો સુધારા વધારા કરી શકાય. તો ખૂબ સારી રીતે મેળો સંપૂર્ણ થાય એવી ભવનાથ દાદાને પ્રાર્થના. અને બધાય આપણે ભજન અને ભોજનનો મેળો છે, તો ભારતીય આશ્રમમાં પધારો. ભજન અને ભોજન અને સાથે સાથે બ્લડ કેમ્પ પણ રાખવાના છે, તો એમાં લાભ લેવા પધારો. અને ખૂબ ભારતીય આશ્રમને રિસ્પોન્સ આપો, મુલાકાત લ્યો, તો અમને પણ આનંદ આવે કે આશ્રમે લોકો ભોજન લેવા પધારે છે. પ્રસાદ ગ્રહણ કરો અને ભજનનો આનંદ માણીએ. તો દર્શક મિત્રો, આપણે જોયું કે કઈ રીતે અન્ય ક્ષેત્રોની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે અને અન્ય ક્ષેત્રના સંચાલકોને પણ આપણે સાંભળ્યા. હવે આપણે જોઈએ કે જૂનાગઢના આંગણે ભવનાથ તીર્થ ક્ષેત્રમાં આજે સંત મહાત્માઓનું આગમન થઈ ચૂક્યું છે અને તેઓ ધૂણા દખાવી અને બેસી ચૂક્યા છે. ભવનાથ મંદિરની પાછળની જગ્યા પર અમે અત્યારે છીએ અને આ જગ્યા પર સાધુ સંતોના ધૂણા પણ આપ જોઈ શકશો. તો આવો નિહાળીએ સંત મહાત્માઓને, સાધુ સંતોના ધૂણા અને તેની તૈયારીઓ કેવી ચાલી રહી છે, સાથે જ કેટલું ટ્રાફિક અહીંયા અત્યારથી જ આપણને જોવા મળી રહ્યું છે. ત્યારે મિત્રો આવો જોઈએ કઈ રીતે સાધુ સંતો તપ, જપ અને ભક્તિમાં લીન થઈ રહ્યા છે. જીવનું શિવ સાથેનું મિલન એટલે આ મહાશિવરાત્રીનો મેળો. ત્યારે આ નગ્ન સાધુઓ જે દિગંબરોની ભક્તિ માટે, જે દિગંબરોના દર્શન કરવા માટે ભવનાથ તીર્થ ક્ષેત્રમાં લોકો આવતા હોય છે, આ ભાવિકો આવતા હોય છે, એ આપ અહીંયા જોઈ શકો છો કે સંત મહાત્માઓ કઈ રીતે પોતાના ધૂણા દખાવવાની તૈયારીઓ કરી દીધી છે અને કઈ રીતે ભાવ ભક્તિ, ભોજન અને ભક્તિમાં થઈ ગયા છે લીન. આપ અત્યારે જોઈ શકો છો કે કઈ રીતે સંત મહાત્માઓ પોતાના ધૂણાની પૂજા કરવા માટે તૈયાર થઈ ગયા છે. આવો નિહાળીએ વધુ દ્રશ્યો, સંત મહાત્માઓના ધૂણાના દ્રશ્યો છે. આ અત્યારે આપ નિહાળી રહ્યા છો કે દેશ વિદેશથી ભવનાથ તીર્થ ક્ષેત્રમાં સંત મહાત્માઓ છે, સાધુ સંતો છે, નગ્ન સાધુઓ છે, દિગંબરો છે, એ ધૂણા દખાવી અને બેસતા હોય છે. ત્યારે આવો નિહાળી આ દ્રશ્યો. बम बम भोले जय शिव शंकर डोले अंबर धरा. विपदाई त्रिनेत्र अब खोल देव शंकरा. बम बम भोले जय शिव शंकर डोले अंबर धरा. विपदाई त्रिनेत्र अब खोल देव शंकरा.
बजाओ शंकरा डम 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 रुक बजने तो गूंजे चारों दिशा श्री वायुलिंग बंचाओ तुम सरा सन 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 पवन झगुनी गए गीत गुण जीवन भरा अग्नि लिंग बन के कूड़े पापियों को તો દર્શક મિત્રો, આપણે જોયું કે કઈ રીતે સંત મહાત્માઓ પોતાના ધૂણા તખાવી અને બેસી ગયા છે, શિવમાં લીન થઈ રહ્યા છે. ત્યારે અત્યારે આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે વધુ એક ભાવિક. આવો જાણીએ એમની પાસેથી આ વર્ષે મેળાની તૈયારીઓ કેવી ચાલી રહી છે અને કેવો થવાનો છે મેળો. જી જણાવું છું. મારું નામ નેહાબેન છે અને અમે મેળામાં આજે આવ્યા છીએ અને મેળામાં અદ્ભુત આજે વખતે ખૂબ સરસ બધું વ્યવસ્થાઓ થઈ રહી છે અને અત્યારે પણ હજી મેળો સ્ટાર્ટ નથી થયો તો પણ એટલી જ ભીડો છે અને એટલી સરસ જે વ્યવસ્થા છે નગરપાલિકા દ્વારા ખૂબ સરસ સુંદર આયોજનો થઈ રહ્યા છે અને વ્યવસ્થા આજ વખતે બહુ જ એમ કહે કે બધી રીતે વ્યવસ્થા સરસ થઈ રહી છે. પછી આ મેળો છે એ સાધુ સંતોનો મેળો છે અને ખાસ કરીને આ વખતે કુંભ મેળો આપણે કહીએ મિની કુંભ મેળો જે થઈ રહ્યો છે. તો મિની કુંભ મેળામાં આપણે જે લોકો અલ્હાબાદ કે જે જઈએ છીએ ત્યાં ન પહોંચી શકતા હોય તો એ લોકો અહીંયા સુધી પહોંચી શકે અને ભગવાન શિવનો આપણને ખ્યાલ છે કે દેવોમાં દેવ શિવ એ મહાદેવ તરીકે આપણે છે તો એનો અદ્ભુત લાવો બધા ભાવિકો લો એવી મારી નમ્ર અપીલ છે. અને ખૂબ સરસ આયોજન બી છે અને ખૂબ સરસ બધા કાર્યક્રમો સરકારના માધ્યમથી પણ આજે વખતે થવાના છે. તો બધા આનો લાવો લો અને ખૂબ સરસ દર્શન કરી અને ધન્યતા અનુભવો અને આપણા જીવનના આ જે કંઈ જે ધન્યતા છે એ અનુભવી શકાય છે. જય શ્રી કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ આભાર નેહાબેન. નેહાબેને આપણને જણાવ્યું કે કઈ રીતે દર વર્ષે આ મેળાની મુલાકાત છે ભાવિકો લેતા હોય છે. તો આ વર્ષે આ મેળો કઈ રીતે અલગ પડવાનો છે અને આ મેળો છે એ ભવ્યાતિ ભવ્ય કઈ રીતે થવાનો છે એ તૈયારીઓને આપણે માણી. અત્યારે આપણી સાથે જોડાયા છે વધુ એક ભાવિક. તો આવો એમની પાસેથી જાણીએ કે એ શું કહેવા માંગે છે આ મેળાને લઈને, એમના પ્રતિભાવો કેવા છે. દર વર્ષે કરતા આ વખતે સરસ આયોજન છે. આપણે થોડું ચાલવું પડશે 2-3 કિલોમીટર, પણ કોઈને અગવડતા નહીં રહે, કોઈને ટ્રાફિક જામનો પ્રશ્ન નહીં રહે. એટલે મારી બધા ભાવિકોને નમ્ર વિનંતી કે ચાલીને આવો પણ તો પણ એક અહીંયા આનંદ જ છે ને વિજ્ઞાનની ગોદમાં લાવો જ છે બધાને. અને એક મિની કુંભ તરીકે આપણા હર્ષભાઈ સંઘવી અને આપણા જે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે સરસ આયોજન કરેલ છે. એટલે બધા ભાવિકોને નમ્ર વિનંતી કે મહાશિવરાત્રિમાં લાભ લો બધા. હર હર મહાદેવ, જય શિવશંકર. ખૂબ ખૂબ આભાર. નિલેશભાઈ આપણી સાથે જોડાયા હતા. कल्पतरु पुण्यात्मा प्रेम सुधा शिवना हितकारक संजीवनी शिव चिंतन अविराम पतित पावन जैसे मधु शिव रसना के बोल भक्ति के हंसा ही चुगे मोती ये अनमोल जैसे तनित सुहागा सोने को चमकाए शिव सुमिरन से आत्मा अद्भुत निखरी जाए जैसे चंदन वृक्ष को डसते नहीं है ना शिव भक्तों के चोले को कभी लगे ना दाग ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय दयानिधि भूतेश्वर शिव है चतुर सुजान कण कण भीतर है बसे नीलकंठ भगवान चंद्रचूड़ त्रिनेत्रा उमापति विश्वे. તો દર્શક મિત્રો, અત્યારે આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે જય ગુરુદેવ મંડપ સર્વિસના માલિક. આવો એમની પાસેથી જાણીએ કઈ રીતે અહીંયાની તૈયારીઓ થઈ રહી છે. જી પહેલાં તો જય ગિરનારી બધાને. અમારું આ સતત 27-28 વર્ષથી અમે કન્ટિન્યુ જે મહાનગરપાલિકા દ્વારા જે અમને કામનો હુકમ અને ઓર્ડર આપવામાં આવે છે એ અમે અમારું આ 28મું વર્ષમાં અમે પ્રવેશીએ છીએ આ વર્ષથી. અમારી કામગીરી મુખ્ય કામગીરીમાં તો જે તમામ અખાડા છે તે બધા અખાડાની અંદર સાધુ સંતોને મંડપ તથા કાર્પેટ છે એને ઓઢવા માટે બેસવા માટે ગાદલા સોફા ખુરચી
એની સિવાયમાં હોસ્પિટલ છે, પાણી પુરવઠા છે, લાઇટ વિભાગ છે અને અન્ય સૌથી મોટું વિશેષ જે બધા રમતા જોગીઓ છે બધા એનું તમામ મંડપ સમિયાણાનું કામ અમે સતત 28-29 વર્ષથી કરીએ છીએ. જી, અમને ક્યાંક ને ક્યાંક એવું પણ યાદ છે કે ભૂતકાળમાં ક્યારેક તમે બિલકુલ નજીવા દરે આ એક સેવા આપી હતી મંડપ સર્વિસની, તો એ વિશે અમારા દર્શક મિત્રોને જણાવશો? 2021માં જ્યારે મારા ફાધર કૈલાસવાસ થયા હતા તો એ દરમિયાન અમે નક્કી કરતા હતા એ સમય દરમિયાન કે આ વર્ષે કોરોના ગયો છે ને તો આપણે એક વખત મેળામાં કંઈક સારી એવી સેવા કરવી છે. અને એ દરમિયાન મારા ફાધર કૈલાસવાસ થયા તો એ વર્ષે અમે તંત્રને કીધું કે ભાઈ અમારે મારા પપ્પાની ઈચ્છા હતી આવી તો અમારે જે આ મેળાનું આ વર્ષોથી અમે જે કામ કરીએ છીએ અમે 0 કોસ્ટમાં એટલે ફ્રી ઓફ આખું અમે કામ કરવા માંગીએ છીએ અને એ લોકો એમને વર્ક ઓર્ડર આપ્યો અને સાથ સહકાર આપ્યો અને અમે એ સેવા કરી હતી. રાબેતા મુજબ તો 15-20 દિવસનો ટાઈમ મળતો હોય છે દર વખતે, પણ આ વર્ષે કામને મિની કુંભ મેળો જાહેર થયો અને એનાથી વિધિન અમને 5 દિવસનો ટાઈમ મળ્યો છે અને જેથી અમે અમારો 125 થી 150 જણાનો સ્ટાફ છે અને અમે રાત દિવસ મતલબ 24 કલાક સતત કામ ચાલે છે. તે આપણે જાણ્યું કે કઈ રીતે મંડપ સર્વિસની કામગીરી છે. આપણું જય ગુરુદેવ મંડપ સર્વિસ અત્યારે સંભાળી રહ્યું છે અને ભૂતકાળમાં આવી રીતે જે સમગ્ર મેળાનું સંચાલન છે, જેટલું પણ મંડપ સર્વિસનું કામ હતું એ બધું જ એક સેવા રૂપે એટલે કે નજીવી કોસ્ટ એટલે કે 0 દર પર કર્યું હતું. તો દર્શક મિત્રો, આપણે નિહાળ્યું કે કઈ રીતે મંડપ સર્વિસનું અત્યારે ચાલી રહ્યું છે. ડેકોરેશન કયા પછી સગવડતા કઈ રીતે ઉભી કરવામાં આવી રહી છે. મંડપ સર્વિસ દ્વારા સમગ્ર ભવનાથ વિસ્તારને સજાવવામાં આવી રહ્યો છે અને એ જ રીતે અલગ અલગ પ્રકારના શણગાર છે થતા હોય છે. લોકમેળામાં અલગ પ્રકારના શણગાર થતા હોય છે. ત્યારે આજનો આપણો ભવનાથ મહાશિવરાત્રીનો મેળો છે ત્યારે ત્યાં મંડપ સર્વિસનું ડેકોરેશન થઈ રહ્યું છે, સાથે જ લાઇટિંગથી ભવ્ય શણગાર કરવામાં આવી રહ્યો છે. આપ નિહાળી શકો છો કે કઈ રીતે રંગબેરંગી લાઇટ અને ઘણા પ્રકારના જે શિવજીના ચિહ્નો છે યા કઈ શિવજીની પ્રતિકૃતિ છે એ અહીંયા કરવામાં આવી છે, જેમ કે ડમરૂ છે, ત્રિશૂળ છે, એવી અનેક પ્રકારની લાઇટિંગથી ભવ્ય શણગાર ભવનાથ વિસ્તારમાં કરવામાં આવી રહ્યો છે. મહાશિવરાત્રીના મેળામાં કરવામાં આવી રહ્યો છે. આપ સૌ દર્શક મિત્રોને હું ફરી એકવાર એ જ વિનંતી કરીશ કે ભવતારે ભવનાથ એટલે કે આપણા ભવનાથના સાનિધ્ય યોજાનાર મહાશિવરાત્રી મેળો 2026 કે જે મિની કુંભ મેળો થવા જઈ રહ્યો છે, આ ભવ્યાતિ ભવ્ય મેળામાં આપ આપના બાળકો અને વડીલો સાથે પધારો અને આ મેળાની ચોક્કસથી મુલાકાત લો. આવો નિહાળીએ કઈ રીતે રોશનીનો શણગાર થઈ રહ્યો છે. હજુ ઘણી જગ્યાએ કામ ચાલુ છે એટલે કે હજુ આનાથી પણ વધારે રોશનીનો શણગાર છે એ તમને 11 થી 15 જાન્યુઆરી એટલે કે ભવનાથના મહાશિવરાત્રીના મેળા દરમિયાન જોવા મળશે. તો ચોક્કસથી એકવાર મહાશિવરાત્રી મેળાની મુલાકાત લો. આવો નિહાળીએ આ તૈયારીના દ્રશ્યો અને આ લાઇટિંગનો રોશનીનો જે શણગાર થઈ રહ્યો છે એના દ્રશ્યો. ઓમ નમઃ શિવાય, 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 शिव शंकर का गुणगान करो, शिव भक्ति का रस पान करो, जीवन ज्योतिर्मय हो जाए, ज्योतिर्लिंगों का ध्यान करो, शिव शंकर का गुणगान करो. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય.
जगत बनाया है, कण कण में वही समाया है। दुख भी सुख सा ही बीतेगा, सिर पर जब शिव की छाया है। बोलो हर 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 महादेव, हर मुश्किल को आसान करो, शिव शंकर का गुणगान करो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः આ વખતે જે વર્ષ 2026ની મહાશિવરાત્રિનો મિની કુંભ મેળો જૂનાગઢ ખાતે યોજાઈ રહ્યો છે, જેમાં રાજ્ય સરકારના માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી તેમજ માનનીય નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રીના માર્ગદર્શન હેઠળ જિલ્લા વહીવટીતંત્ર અને પવિત્ર યાત્રાધામ બોર્ડના સંકલન સાથે આ મેળો જે યોજાઈ રહ્યો છે, તેમાં સુશોભન સમિતિના સભ્ય તરીકે આ મેળાના કયા આકર્ષક બિંદુઓ રહેશે તે હું આપને વિગતવાર જણાવીશ. 2026નો જે આ શિવરાત્રિનો મેળો છે તે જૂનાગઢમાં આ વખતે ગિરનાર દરવાજાથી, ભરડા વાવ દરવાજાથી શરૂ થશે અને તે છેક ભવનાથ મંદિર સુધીનો રહેશે. આ આખો જે રૂટ છે એ અંદાજિત 3.5 કિલોમીટરનો છે. આ વખતે આપણા જે વાહનો છે એ ગિરનાર દરવાજાથી જ અટકી જવાના છે અને લોકોનો આ આખો 3.5 કિલોમીટરનો રૂટ પગપાળા રૂટ રહેશે. આ રૂટને માત્ર આકર્ષક જ નહીં, પરંતુ આપણે મહાદેવની, શિવની આરાધનાને, જે ભવ્ય અથવા તો ભક્તિમય વાતાવરણને છે તે દરેક લોકો અનુભવી શકે તે થીમને આધારિત અમે આખા આ 3.5 કિલોમીટરના રૂટને સુશોભિત કર્યો છે. એ સુશોભનમાં શું હશે એ હવે આપને હું જણાવીશ. આ જે 3.5 કિલોમીટરનો રૂટ છે, રૂટમાં ગિરનાર દરવાજાથી શરૂ કરીને અને છેક ભવનાથ ચોક સુધી જે અલગ અલગ ભવ્ય દરવાજાઓ આવે છે, પ્રવેશ દ્વારો આવે છે, એ 6 જેટલા દરવાજાઓને અમે સુશોભિત કરવાના છીએ. એ સુશોભનમાં અલગ અલગ લાઇટિંગનો પણ ઉપયોગ થશે, ફ્લાવરનો પણ ઉપયોગ થશે અને તે 6 દરવાજાઓને આકર્ષક રીતે શણગારવામાં આવશે. આ ઉપરાંત 11 જેટલા સેલ્ફી પોઈન્ટ્સ પણ ક્રિએટ કરવામાં આવશે, જ્યાં અલગ અલગ ભવ્ય મૂર્તિઓ પણ હશે અને પેઇન્ટિંગ પણ હશે અને લાઇટિંગથી તેને ડેકોરેટ કરવામાં આવેલી હશે, જેથી ધર્મપ્રેમી પ્રજાજનો ત્યાં રહીને સેલ્ફી પણ લેવડાવી શકે છે. આ ઉપરાંત 250 જેટલા વૃક્ષોને પણ અમે લાઇટિંગ ઇફેક્ટથી વધુ હાઇલાઇટ કરવાના છીએ અને એક વધારે આકર્ષક સ્થળો ઉપસ્થિત થાય એવું અમે આયોજન કરી રહ્યા છે. આ ઉપરાંત 100થી વધારે જેટલા વીજ પોલને પણ અમે ભગવા કલરથી તેમજ અલગ અલગ લાઇટિંગના પ્રકારોથી પણ સુશોભિત કરવાના છીએ. આ ઉપરાંત જે 3 થી 3.5 કિલોમીટરના રૂટમાં જ્યાં ખુલ્લી દિવાલો આવે છે તો તેને પણ અમે વોલ પેઇન્ટિંગથી આકર્ષક બનાવવાના છીએ, જેનું મુખ્ય થીમ મહાશિવરાત્રિ પર્વ રહેશે. અને આ સાથે જ વોલ પેઇન્ટિંગ ઉપર અનેક પ્રકારની નિયોન લાઇટ્સ, પાર લાઇટ્સ, ફ્લડ લાઇટ અને શાર્પી લાઇટ્સથી એક અલગ જ પ્રકારની ઇમેજ ઊભી કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત અલગ અલગ જગ્યાએ ભવ્ય મૂર્તિઓ, મહાદેવની પ્રતિમા, દત્તાત્રેય શ્રીની પ્રતિમાઓ પર મૂકવામાં આવશે. આ ઉપરાંત બ્રાન્ડિંગ પણ કરવામાં આવશે. બ્રાન્ડિંગ પણ આ વખતે માત્ર ખાલી હોર્ડિંગથી નહીં, પરંતુ અલગ અલગ પ્રકારનું જે ત્રિપરિમાણીય ચિત્ર ઉપસ્થિત થાય એ પ્રકારનું બ્રાન્ડિંગ કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત એક અલગ પ્રકારનું આયોજન પણ થઈ રહ્યું છે કે જેમાં ગિરનાર દરવાજાથી લઈને ભવનાથ મંદિર સુધી અલગ અલગ પોઈન્ટ્સ ઉપર મંત્રોચ્ચાર થાય અને વાતાવરણ ભક્તિમય બન્યું રહે તે પ્રકારનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ પ્રકારનું અમે સુશોભન હાલમાં કરી રહ્યા છે. તો આપ પણ મેળામાં પધારો અને ભક્તિમય વાતાવરણનો આનંદ લ્યો. જય ગિરનારી. દર્શક મિત્રો, આપણે જોયું, જાણ્યું, નિહાળ્યું કે કઈ રીતે આ ભવનાથના મહાશિવરાત્રી મેળાની તૈયારીઓ જોરશોરથી થઈ રહી છે. તંત્ર અત્યારે ખડે પગે એમ કહી શકાય કે કદાચ 24 કલાક કામ કરી અને મહાશિવરાત્રીના મેળાને વધુ મહા બનાવવા જઈ રહ્યા છે, ભવ્યાતિ ભવ્ય થાય એ માટેની તૈયારીઓ કરી રહ્યા છે.
કારણ કે આ જ વખતનો જે આ મેળો છે 2026નો મહાશિવરાત્રી મેળો છે એ મિની કુંભ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે અને આ ખરેખર સાચા અર્થમાં મહામેળો થાય, હૈયે હૈયું દળાય, માનવ મહેરામણ, શિવ ભક્તિમાં લીન થાય એ માટેની તૈયારીઓ થઈ રહી છે. આપણે જોયું કે અન્ય ક્ષેત્રોની તૈયારીઓ કેવી રીતે થઈ રહી છે, સાથે જ રોશનીનો શણગાર પણ અહીંયા થઈ રહ્યો છે, સાથે જ પ્રકૃતિ, સંસ્કૃતિ અને ભક્તિનો જે સંગમ થવાનો છે એટલે કે મહાશિવરાત્રી મેળો 2026 એ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમની કેવી તૈયારીઓ થઈ રહી છે. વધુ માહિતી સાથે આપણે ફરી મળીશું નવા એપિસોડ સાથે. ભવતારે ભવનાથમાં જય ગિરનારી, હર હર મહાદેવ. એન્કર નિરાલી સોની, ધર્મેશ ખાંડેકા સાથે.